Let us all start our service. यावेळेस आपल्या सभेला आपण सुरू करू. Let us pray. आपण प्रार्थना करूया. Gracious, loving Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy towards us. कृपाळू प्रेमळ स्वर्गीय पित्या, तुझ्या दये तुझ्या कृपेबद्दल तुझे आभार मानतो. We thank you because you have given this opportunity for all of us to come together and worship you. एकत्र येऊन तुझी भक्ती करण्याची संधी दिली म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. Though we are in different homes, जरी आम्ही वेगवेगळ्या घरात आहोत, but in spirit we are together. परंतु आत्म्यामध्ये आम्ही एकत्रित आहोत. And as we worship you, Lord, आम्ही तुझी भक्ती करत असताना let your holy presence come and enter in our lives. तुझं पवित्र सानिध्य येऊ दे आणि आमच्या अंतःकरणामध्ये प्रवेश करू दे. We commit today's service into your holy hands. आजची सभा आम्ही तुझ्या पवित्र हाती स्वाधीन करतो. In Jesus' precious name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो म्हणून तू ऐक. Amen. आमेन. Let us have the reading of the scriptures from यावेळेस Psalms 103. यावेळी शास्त्र वाचन होणार आहे. स्तोत्र 103. May I request Sister Yogita Dar to read this in English. यावेळेस मी सिस्टर योगिता दार यांना विनंती करतो त्यांनी स्तोत्र 103 इंग्रजीमध्ये वाचावं. Let's read Psalms 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy towards them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, to such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. The Lord hath prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Bless ye the Lord, all ye his hosts, ye ministers of his that do his pleasure. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. May Lord bless the reading of his word. Let us read Psalms 103 in Marathi. May I request Sister Esther Dar to read this psalm in Marathi. यावेळेस आपण स्तोत्र 103 मराठीमध्ये वाचणार आहोत. मी सिस्टर एस्तर दार यांना विनंती करतो त्यांनी स्तोत्र 103 मराठीमध्ये वाचावं. यावेळेस आपण स्तोत्रसंहिता याचा 103 अध्याय वाचूया. हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा, त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. तो तुझ्या सर्व दुष्कर्मांची क्षमा करीतो. तो तुझे सर्व रोग बरे करीतो. तो तुझा जीव विनाश गर्तेतून उद्धारितो. तो तुला दया व करुणा यांचा मुकुट घालितो. तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्थांनी तृप्त करीतो, म्हणून तुझे तारुण्य गरुडासारखे नवे होते.
जाचलेल्या सर्वांकरिता परमेश्वर नीतीची व न्यायाची कृत्ये करीतो. त्याने आपले मार्ग मोशेला आणि आपली कृत्ये इस्रायलाच्या वंशजांना विदित केली. परमेश्वर दयाळू व कृपाळू आहे. तो मंद क्रोध व दयामय आहे. तो सर्वदाच दोष देत राहणार नाही. तो आपला क्रोध सर्व काळ राहू देणार नाही. आमच्या पातकांच्या मानाने त्याने आम्हाला शासन केले नाही. त्याने आमच्या दुष्कर्मांच्या मानाने आम्हाला प्रतिफळ दिले नाही. कारण जसे पृथ्वीच्या वर आकाश उंच आहे, तशी त्याची दया त्याचे भय धरणाऱ्यांवर विपुल आहे. पश्चिमेपासून पूर्व जितकी दूर आहे, तितके त्याने आमचे अपराध आमच्यापासून दूर केले आहेत. जसा बाप आपल्या मुलांवर ममता करीतो, तसा परमेश्वर आपले भय धरणाऱ्यांवर ममता करीतो. कारण तो आमची प्रकृती जाणतो. आम्ही केवळ माती आहो हे तो आठवितो. मानव प्राण्याचे आयुष्य गवतासारखे आहे. वनातील फुलाप्रमाणे तो फुलतो. वारा त्यावरून गेला म्हणजे ते नाहीसे होते आणि त्याचा त्या ठिकाणाशी पुन्हा संबंध येत नाही. परंतु परमेश्वराची दया त्याचे भय धरणाऱ्यांवर युगानयुग असते आणि त्याच्या न्यायीपणाचा अनुभव त्याच्या पुत्रपौत्रांना घडतो. म्हणजे त्याचा करार जे पाळतात आणि त्याच्या विधींचे स्मरण ठेवून त्याप्रमाणे चालतात, त्यांना तो घडतो. परमेश्वर आपले राजासन स्वर्गात स्थापिले आहे. त्याचे राज्य सर्वांवर आहे. अहो परमेश्वराच्या दूतांनो, जे तुम्ही बलसंपन्न आहात आणि त्याचा शब्द ऐकून त्याप्रमाणे चालता, ते तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. अहो परमेश्वराच्या सर्व सैन्यांनो, जे तुम्ही त्याची सेवा करून त्याचा मनोदय सिद्धीस नेता, ती तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. परमेश्वराच्या साम्राज्यातील सर्व ठिकाणचे त्याचे अखिल सुष्ट पदार्थ हो, त्याचा धन्यवाद करा. हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. परमेश्वर ही वाचलेली वचनं आपल्या सर्वांसाठी आशीर्वादित करो. Today, whole world is celebrating Mother's Day. आज संपूर्ण सृष्टी ही मातृदिन साजरा करत आहेत. And therefore, I wish you a happy Mother's Day to all the mothers. म्हणून सर्व मातांना मी मातृदिनाच्या शुभेच्छा देत आहे. I would like to make a statement that not only physical mothers, मला विधान करायचं आहे की फक्त जे शारीरिकरित्या माता झाल्या तेवढेच नव्हे, but those who have taken children into their care and poured out the love of the mother in their life. परंतु ज्या सर्वांनी लेकरांना काळजी घेण्याची जबाबदारी घेतली आहे आणि मातेचं प्रेम त्या लेकरांमध्ये दिलं आहे, Those mothers who are working in different orphanages, ज्या माता वेगवेगळ्या अनाथालयामध्ये कार्य करत आहेत, they are taking care of the children, showing them the love of the mother. ते लेकरांची काळजी घेत आहे आणि लेकरांप्रती मातेचं प्रेम दाखवित आहे. I was brought up from the very babyhood in the orphanage. मी स्वतः बालावस्थेपासून अनाथालयामध्ये वाढलो And all the mothers, those who took care of me, आणि ज्या सर्व माता ज्यांनी माझी काळजी घेतली, those who poured their love towards me ज्यांनी मातेचं प्रेम मला दाखविलं and took care of me and brought me up in the will of God and the word of God. आणि माझी काळजी घेतली आणि मला देवाच्या वचनामध्ये आणि देवाच्या इच्छेमध्ये वाढविलं. That's why today I am serving the Lord. म्हणून आज मी देवाची सेवा करीत So आहे. I wish you all a happy Mother's Day. म्हणून तुम्हा सर्वांना मी मातृदिन सुखाचा जाओ ही अभिवादन देत आहे. Now we will have a special number by Esther Dar. यावेळेस एक विशेष गीत होणार आहे सिस्टर एस्तेर दार यांच्याकडून. Hallelujah. Hallelujah. The song which I'm going to sing this time, आज जे गीत मी गाणार आहे it says, ते असं सांगतं, कितना मधुर समय है. how blessed time it is. When we come in the presence of God, it's the most beautiful thing and most beautiful time in this world. जेव्हा आपण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये येतो तेव्हा खूप सुंदर ती वेळ असते आणि त्याच्या सानिध्यामध्ये आपल्याला आनंद मिळतो. And when we look around, the situation is negative and everybody is facing lots of problem in their life. आणि जेव्हा आपण अवतीभोवतीची परिस्थिती पाहतो तेव्हा आपल्याला कळून येते की किती दुःख आहे आणि किती गोंधळलेलं वातावरण आहे. But still, when we decide to come in the presence of God and spend time in His presence and sing His praises, He strengthens us with His power and His strength.
आणि जेव्हा आपण त्याच्या सानिध्यामध्ये येतो तेव्हा तो त्याच्या सामर्थ्याने त्याच्या शक्तीने आपल्याला भरून काढतो. So let us hear this song and say, Lord, we give all the glory, honor, and praise to your name. And we want to look to you and we want to cry out to you, Father Lord. You pour out your presence in our life and help us in every situation in this coronavirus and every situation of our life. आणि म्हणून हे गीत गात असताना आपण सर्व त्याच्या सानिध्यामध्ये येऊया आणि त्याला आरोळी मारूया आणि त्याला सांगूया, परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये येतो. तू तुझ्या सानिध्याने आम्हाला भरून टाक ह्या करोना व्हायरसच्या परिस्थितीमध्ये. आणि जी परिस्थिती आमच्या जीवनामध्ये आज आहे त्या परिस्थितीमध्ये परमेश्वर आम्ही तुझा धावा करीत आहोत. So let us hear this song and give all the glory, honor, and praise to the King of Kings and the Lord of Lords. आणि म्हणून हे गीत गात असताना आणि ऐकत असताना आपण सर्व मान महिमा गौरव त्या परमेश्वराला देऊया.
Let us pray for Pastor Survade and his wife who are admitted in Navle Hospital. यावेळेस पास्टर सुरोडे आणि त्यांच्या पत्नीसाठी आपण प्रार्थना करूया जे नवले हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत. Let us pray for Pastor Survade's father who is admitted in Naidu Hospital. पास्टर सुरोडे यांच्या वडिलांसाठी प्रार्थना करूया जे नायडू हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत. Let us pray for Sister Ayer's daughter who is admitted in, who met with an accident and who is in Sholapur. यावेळी सिस्टर अय्यर यांच्या मुलीसाठी प्रार्थना करूया ज्यांचा अपघात झाला आणि ते सोलापूरमध्ये आहेत. That God would touch her and heal her completely. देवाने तिला स्पर्श करावा, पूर्णपणे आरोग्य द्यावं. Let us pray for Sister Ayer as she is not feeling well at her home. सिस्टर अय्यर यांच्यासाठी प्रार्थना करूया जे घरी आहेत आणि त्यांना बरं वाटत नाही, देवाने त्यांना आरोग्य द्यावं. Let us pray for the people and the families who are affected by the gas leak in Vishakhapatnam. विशाखापट्टणममध्ये जो गॅस लीक झाला आहे त्याच्याद्वारे जे कुटुंब प्रभावित झाले आहेत त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. Pray that God would heal every one of them and strengthen them. आपण प्रार्थना करू की देवाने त्या सर्वांना आरोग्य द्यावं, त्यांना शक्ती द्यावी. Let us pray for all those workers who were going to their home on 8th of May, met with an accident and they 16 people died. 8 या तारखांना जे सर्व काम करणारे आपल्या घरी चालले होते त्यांचा त्या अपघातामध्ये सापडले आणि 16 लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले. त्या सर्वांसाठी आपण प्रार्थना करूया. Pray for their bereaved families. त्यांच्या दुःखित कुटुंबासाठी आपण प्रार्थना They करूया. were trying to go to their homes, but they met with an accident, train accident. ते आपल्या घरी जाण्याचा प्रयत्न करत होते परंतु ट्रेनच्या अपघातामध्ये सापडले. Pray that God would console the hearts of the bereaved ones. प्रार्थना करू की दुःखितांचं देवाने सांत्वन करावं. Pray for all these workers in thousands in numbers, those who are walking and going back to their states in their home, that God would protect them. हे सर्व लाखोंच्या संख्येमध्ये हे काम करी आपल्या घरी पायी चालले आहेत. देवाने त्यांचं संरक्षण करावं यासाठी आपण प्रार्थना करूया. Gracious, loving Heavenly Father, कृपाळू परमेश्वर पित्या, we thank you for your goodness and your mercy. तुझ्या दयेबद्दल, तुझ्या चांगुलपणाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. We thank you because you are touching the body of Reverend Survade and his wife. आम्ही तुझे आभार मानतो कारण तू रेव्हरंड सुरोडे आणि त्यांच्या पत्नीच्या शरीरावर तू स्पर्श करत आहे. Continually strengthen them. त्यांना तू ताकद देत राहा. Heal them completely, O Lord. त्यांना पूर्णपणे आरोग्य दे. We pray to thee for Brother Survade's father, ब्रदर सुरोडे यांच्या वडिलांसाठी आम्ही प्रार्थना who is करीत आहोत admitted in Naidu Hospital. जे नायडू रुग्णालयात ऍडमिट आहेत. Touch him, heal him completely. त्यांना तू स्पर्श कर, त्यांना पूर्ण आरोग्य दे. Lord, we pray to thee for Sister Ayer as she is not feeling well. यावेळेस आम्ही सिस्टर अय्यर यांच्यासाठी प्रार्थना करूया ज्यांना बरं वाटत नाही. Touch her, heal her. त्यांना तू स्पर्श कर, आरोग्य दे. We pray to thee for her daughter who is stuck in Sholapur, आम्ही met त्यांच्या with an मुलीसाठी प्रार्थना accident. करूया जे सोलापूरमध्ये अपघातामध्ये सापडले आहे. God, heal her and remove every agony and pain from her body. देवा तिला तू स्पर्श कर आणि तिच्या शरीरामध्ये जे काही वेदना दुःख आहे ते काढून टाक. We pray to thee for those families, those who died with a gas leak in Vishakhapatnam. परमेश्वर आम्ही त्या सर्व कुटुंबासाठी प्रार्थना करूया करतो. परमेश्वरा जे विशाखापट्टणमच्या गॅस लीकमुळे मृत्यू पावले आहेत And more than 250 people are affected by that. आणि 250 लोक पेक्षा अधिक परमेश्वरा यामधून प्रभावित झाले आहेत. Protect them, O Lord, strengthen them and heal them. त्या सर्वांचं स्पर्श कर, त्यांना आरोग्य दे, त्यांना तू पूर्णपणे बरे कर. We pray to thee for all thousands of workers, those who are traveling from different states to their homeland. परमेश्वरा वेगवेगळ्या राज्यातून जे सर्व लाखो काम करी परमेश्वरा आपल्या माय प्रदेशी चालले आहेत. They are परमेश्वरा walking on the road. ते रस्त्यावर चालत आहेत. Protect them, O Lord, strengthen them, O God. त्यांना तू स्पर्श कर, त्यांचं रक्षण कर. We pray to thee for bereaved families, आम्ही दुःखित कुटुंबांसाठी प्रार्थना करीत आहोत. those workers who were sleeping on the rail track and died in the train accident. परमेश्वरा जे ट्रेन ऍक्सिडेंटनी परमेश्वरा प्रभावित झाले आहेत ते मृत्युमुखी पडले आहेत अशा सर्व कामगारांच्या कुटुंबासाठी मी प्रार्थना करीत आहे. Bless their dear ones, O Lord. त्यांच्या प्रियजनांना तू स्पर्श कर. No one knows, no can answer
the question why this has happened. हे का घडलं आहे या प्रश्नाचं उत्तर कोणी देऊ शकत नाही. But we as a church plead the blood of the Lord Jesus Christ over all of them. परंतु मंडळी नात्याने आम्ही त्या सर्वांवर तुझं रक्त मागत आहोत. Strengthen them. त्यांना तू ताकद दे, Give them encouragement. त्यांना तू उत्तेजन दे, Console their heart, O God. त्यांच्या अंतःकरणाचं सांत्वन कर And let your name be glorified. आणि तुझ्या नावाचं गौरव तू करून घे. We commit them in your holy hands. त्या सर्वांना आम्ही तुझ्या पवित्र हाती In स्वाधीन Jesus' करत आहोत. precious name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो म्हणून तू ऐक. Amen. आमेन. I welcome every one of you, those who are sitting in different homes and in different nations. जे सर्व वेगवेगळ्या घरामध्ये वेगवेगळ्या राष्ट्रातून हे पाहत आहे त्या सर्वांचं मी स्वागत करत We आहे. are so grateful to you that you are sitting and worshiping together with us. आम्ही तुमचे आभार मानतो कारण तुम्ही एकत्रित बसून आमच्यासाठी उपासना करत आहात. And I believe that every service is becoming a blessing to you. आणि माझा विश्वास आहे की प्रत्येक सभा तुमच्यासाठी आशीर्वादित होत आहे. And today we are celebrating Mother's Day. आणि आज आम्ही मातृदिन साजरा करत आहोत. Once again, I wish all mothers a happy Mother's Day. पुन्हा एकदा आम्ही सर्व मातांना मातृदिनाच्या शुभेच्छा देत आहे. Let us worship the Lord by giving God's tithe, our offering and mystery offering unto the Lord. देवाच्या दशांश आपल्या अर्पणविषयी देणगी देऊन आपण देवाची उपकार स्तुती करूया. The word of God says in Isaiah chapter 49 verse 15, the Lord says that mother may forget her nursing child, she may forget her child that is born out of her womb. Can she forget? Yes, but the Lord said that I will not forget thee. Isaiah chapter 49 verse 15. यशया 49:15 मध्ये परमेश्वराचं वचन असं सांगतं, The word of God says, देवाचं वचन असं सांगतं, can a mother forget her nursing child? एखादी आई जी आपल्या बाळाला दूध पाजते ती आपल्या मुलाला किंवा बाळाला गमवू शकते का किंवा विसरू शकते का? Can a mother forget the child that is born out of her womb? आणि एखादा मुलगा किंवा एखादं मूल आपल्या मातेला विसरू शकतो का? Yes, it may. होय, हे घडू शकतं. But the Lord said that I will never forgive you, forget you. परमेश्वर म्हणतो की मी तुला कधी सोडणार नाही व टाकणार नाही. And as we celebrate Mother's Day today, आणि आज आपण मातृदिन साजरा करीत असताना we honor all mothers not only today, but we honor because God has blessed you with a special anointing and special grace. आणि आजच आम्ही तुमचा सन्मान करू इच्छितो असं नाही, परंतु आम्ही सर्वदा तुमचे आभारी मानतो कारण का परमेश्वराने ही महान जबाबदारी तुम्हाला दिलेली आहे. And as we sing this song, we want to thank God that God loves us much more than the love of the mother. आणि आज हे गीत गात असताना आम्ही हेच सांगू इच्छितो की परमेश्वर तुमच्यावर प्रीती करीतो आणि जी अपार प्रीती परमेश्वर तुमच्यावर ओतितो. से संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा. अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा. माझे से संभालती है. राहों में घर काटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, मुसीबत भरा हो सफर. गोदी में यीशु उठा के तुझको खुद चलेगा
चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर। माथे से आंसू पोंछती हर आंसू यीशु पोंछेगा। तेरी ये हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, वो अपना लहू बहा देगा। माँ जैसे संभालती है। सुख में सब पास होते हैं, दोस्त साथ चलते हैं, दोस्त साथ चलते हैं। दुख में सब छोड़ जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं। माँ जैसे संग संग रहती है, वैसे यीशु संग संग रहेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है। We just have received a prayer request आताच आमच्याकडे एक प्रार्थना विनंती आली आहे from Jason Nason. जेसन नेसन यांच्याकडून. He said that we are working for government projects, so we are continually working even though there is a lockdown. So please keep us in prayer. त्यांनी सांगितलं आहे की सरकारी उपक्रमासाठी ते कार्य करत आहेत आणि लॉकडाऊन असताना देखील ते कार्य करीत आहेत. देवाने त्यांचं रक्षण करावं यासाठी प्रार्थना Let करावी. us pray that God would protect every one of them. आपण प्रार्थना करू की देवाने त्या सर्वांचं रक्षण करावं. Before the word is going to be preached, देवाचं वचनाची सेवा आपल्या पुढे होण्या अगोदर may I request Sister Esther to come and sing a song of worship. सिस्टर एस्तेरदार यांना विनंती करतो त्यांनी भक्तीचे गीत आपल्या समोर गावं. Hallelujah. Hallelujah. Want to wish all the mothers a very happy Mother's Day. आणि सर्व मातांना मी या मातृदिनाच्या शुभेच्छा देऊ इच्छिते. Today whole world is celebrating Mother's Day. आज संपूर्ण जग मातृदिन साजरा करीत आहे. In every family, mother's role is very important. आणि प्रत्येक कुटुंबामध्ये एका मातेची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. When we think about mother, we think about love. आणि जेव्हा आपण चा विचार करतो तेव्हा तिच्या प्रीतीबद्दल आम्ही विचार करतो. I lost my mother 11 years back. आणि मी 11 वर्षापूर्वी माझ्या आईला गमावलेले And it was so आहे. hard to understand what is happening in our life. आणि आपल्या जीवनामध्ये काय गोंधळ माचलेला आहे हे कळणं फार कठीण आहे. That time I looked to God and I asked, Lord, fill me with your love in my life. आणि तेव्हा मी परमेश्वराकडे पाहिलं आणि त्याला विनंती केली की परमेश्वरा तुझ्या सानिध्याने तुझ्या प्रीतीने तुम्हाला भरून काढ. And Lord spoke to me and he said, my love is greater than any other love. आणि तेव्हा परमेश्वर माझ्याशी बोलला आणि तो म्हटला माझी प्रीती सर्व प्रीतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. Because in the Bible it says, your mother and father will forsake you, but your heavenly Father will never forsake you, will never leave you alone. कारण का परमेश्वराचं वचन असं सांगतं जरी तुझ्या आई वडिलांनी तुझा त्याग केला परंतु
परमेश्वर तुला कधी सोडणार नाही व टाकणार नाही. So if you are feeling empty in your life, if you are missing your mother, those who have lost their mothers, आणि जर आज तुम्ही स्वतःला असे एकाकी तुम्हाला वाटत आहे आणि ज्यांनी आपल्या आईंना गमावलेलं आहे, I want to give you good news. तर आज मला तुम्हाला ही आनंदाची बातमी देऊ You द्या have a greater love than a mother. That is the love of God. की परमेश्वराची प्रीती जी सर्व प्रीतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे ती तुमच्यासाठी आज आहे. And as I'm going to sing this beautiful song, I want to request you that you listen this song and glorify the name of God and receive His love in your life. आणि हे सुंदरसं गीत मी आज गात असताना माझी हीच प्रार्थना आहे की तुमच्या जीवनामध्ये ती परमेश्वराची प्रीती यावी. Because the depth of love of Jesus Christ is greater than any other love in this world. कारण का येशू ख्रिस्ताच्या प्रीतीचं मोजमापन कोणचीच प्रीती करू शकत So let नाही. us close our eyes, आणि म्हणून यावेळेस आपण आपले डोळे बंद look करूया to your Heavenly Father and say, Lord, fill me with your love. आणि आपल्या स्वर्गीयातल्या पित्याकडे आपलं लक्ष लावूया आणि म्हणूया, परमेश्वरा तू महान आहेस.
grace this time. यावेळेस परमेश्वरा, तुझ्या दयेच्या आसनाजवळ आम्ही येतो And Lord, we just dedicate our life into your mighty hand. आणि तुझ्या सामर्थ्यशाली हातामध्ये आम्ही आमचं जीवन समर्पित करीतो. Thank you, Lord, for filling us with your unconditional and eternal love in our life. तुझ्या अटविरहित प्रीतीने आणि तुझ्या सार्वकालिक प्रीतीने आमचं जीवन भरून काढल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार Thank you, मानतो. Jesus, for mothers in our life. आणि आमच्या आई जे आमच्या जीवनामध्ये आहे त्यांच्याबद्दल आम्ही तुझे आभार Lord, we मानतो. pray for all the mothers. You bless them in Jesus' name this time. यावेळेस आम्ही सर्व मातांसाठी देवप्पा मागत आहोत, प्रार्थना करीत आहोत. तू आज त्यांना आशीर्वादित कर. And Lord, as we are going to hear from the word of God this time, आणि आज सकाळी तुझ्या वचनातून ते ऐकत असताना Lord, prepare our hearts, prepare our minds, and help us to understand what you are talking to us this time. आमच्या हृदयाची, आमच्या मनाची तू तयारी कर. तुझं वचन ग्रहण करण्यासाठी तू आम्हाला तयार कर. Till that extent, we submit our life and everything into your mighty hand, God. तोपर्यंत आम्ही स्वतःला तुझ्या हाती समर्पित We give all करीतो the glory, honor, and praise to your name, Jesus. आणि तुला सर्व मान महिमा गौरव देतो. In Jesus' name we pray. येशूच्या मौल्यवान नावात मागते म्हणून तू ऐक. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Let us welcome Parkin Bai as she comes to share the word of God with us. आपण सर्वजण पालखीचं स्वागत करूया देवाच्या वचनाची सेवा करण्यासाठी आपल्याकडे येत असताना. Parkin Bai will speak in Marathi and Sister Yogita Dar will translate into English. पालखीबाई मराठीमध्ये उपदेश करणार आहेत आणि सिस्टर योगितादार हे इंग्लिशमध्ये त्याचं वाचन करणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभूला धन्यवाद देऊ. Let God be glorified. आज लॉकडाऊन आहे तरी देखील आपण प्रभूची स्तुती करूया. And though it's locked down, but still we will continue to आणि- bless and worship the name of the Lord. आज मातृदिन आहे. सर्व महिलांना मातृदिनाच्या शुभेच्छा. And as today the whole world is celebrating Mother's Day, so सर्व- I greet and wish all mothers a happy Mother Day. सर्वांना हॅपी मदर डे. And I wish every mother a happy Mother's Day. ह्या लॉकडाऊनमध्ये जरी आपण असलो तरी प्रभूची स्तुती आपण करीत आहोत. प्रत्येक कुटुंबामध्ये परमेश्वराची स्तुती व्हावी अशी देवाची इच्छा आहे. Even though we are in this lockdown situation, but still we are praising the name of the Lord and we are glorifying the name of the Lord. आणि म्हणून आपण माता आहोत आणि आज माता आनंदी आहेत कारण सर्व लेकरं आपल्या मातेचा सन्मान करीत आहेत. And today mothers are happy because throughout the world all children are honoring their mother. प्रभूला धन्यवाद देऊ. And let thank God. देवाचं वचन आपल्याला सांगतं इफिस 6:1-3. In Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. मुलांनो आपल्या आईबापाची आज्ञा प्रभूमध्ये माना कारण हे योग्य आहे. आपला बाप व आपली आई यांचा मान राख ही पहिली वचनयुक्त आज्ञा आहे यासाठी की तुझे कल्याण व्हावे व तू पृथ्वीवर दीर्घायू व्हावे. Let's look to Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. प्रभूला धन्यवाद देऊ. देवाची आज्ञा हीच आहे की आपल्या लेकरांनी आपल्या आईबापाची आज्ञा मानावी. And this is what God's commandment is, that we should honor our father and mother. हे वचन माता पित्यांना लेकरांना देखील सर्वांसाठी हे देवाचं वचन आहे. And this word of God is for everyone, for children and for parents. आणि म्हणून देवाचं वचन सांगतं की लेकरांनी कल्याण व्हावं आणि दीर्घायुष्य असावं, पृथ्वीवर दीर्घायू व्हावं आणि परमेश्वराची स्तुती करावी. And therefore, if you want to have a long life, then the word of God says that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. आपल्या आई बापाची आज्ञा मानणं हे देवाचं वचन आपल्याला स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. And the word of God clearly says that children should obey your parents, for this is right. आणि म्हणून माता पित्यांनी देखील आपल्या लेकरांना योग्य शिक्षण द्यावं, योग्य बोध देवाच्या वचनामधून द्यावा. हे परमेश्वराकडून त्याचं वचन घेऊन आपल्या लेकरांना शिकवावं आणि त्यांचा प्रतिपाद देवाच्या वचनाद्वारे करावा. And therefore, it is parents' responsibility too that they should train the children into the word of God, and they should be with them and they should love them
as the word says. परमेश्वराने आपल्याला माता म्हणून निर्माण केलेला आहे. And God has created as mothers. कारण उत्पत्ती 1:27 मध्ये सांगितलं की परमेश्वराने त्याच्या प्रतिमेचं असं मनुष्य निर्माण केला, नर आणि नारी ही उत्पन्न केली. In Genesis 1:27, the word of God says that God created us into his own image, man and woman unto his form. यासाठी की मातेने आपल्या मुलांना, माता पित्याने आपल्या मुलांना देवाच्या शिक्षणात, देवाच्या भयात आणि देवाप्रमाणे चालण्याकरता त्यांना शिकवावं. And therefore, it is the responsibility of parents, the mother and father, that they should train their children into the word of God. कारण प्रभू येशू देखील आई माता पित्यांच्या आज्ञेत राहिला. Because Lord Jesus Christ too, he was submitted and he was submissive to his parents. लूक 2:51 आणि 52 वचनामध्ये सांगितलं की येशू माता पित्यांच्या आज्ञेत राहिला. In Luke chapter 2 verses 22, the आणि- word of God says that Jesus followed or obeyed his parents. आणि तो ज्ञानाने आणि शरीराने तो देवाच्या सानिध्यामध्ये वाढत गेला. And he grew in the favor of God and in men. आम्हाला माता म्हणून परमेश्वरानं बनवले फक्त जन्म देण्यासाठी नव्हे, And God has not just created us to give birth to our children, तर जीवन देण्यासाठी. but to give life to them. हवा जीवधारी जीवन देणारी अशी देवानं उत्पन्न केली. Eve was created by God. She was a life giver. आणि म्हणून आम्ही आध्यात्मिक जीवनामध्ये लेकरांना शिक्षण द्यावं, त्याच्या वचनामध्ये चालवावं, यासाठी परमेश्वराने आपल्याला निर्माण केलं. And therefore God has created us so that we may train our children and What- we should ground them in God's word वाईट गोष्टीपासून त्यांचं रक्षण व्हावं so that we may keep them away from the wrong things. आणि म्हणून देवाच्या वचनात, आध्यात्मिक जीवनात त्यांची वाढ व्हावी, यासाठी तिने देवाचं शिक्षण त्याला दिलं पाहिजे. And therefore mothers should train up their children in the God's word so that they may follow it throughout their life. कधी कधी आम्ही आपल्या लेकरांना जगिक शिक्षण देण्यासाठी फार उत्सुक असतो. Many a times we are more concerned that we should educate our children into the worldly ways. आणि परमेश्वराच्या वचनाकडे दुर्लक्ष होतं. And for that reason, we sidetrack or we give a second position to God's word. माझा मुलगा मोठा होईल आणि मोठ्या हुद्द्यावर काम लागेल असं आम्ही पाहतो. We desire that my son or my daughter should educate herself and reach to the highest position. पण त्याहीपेक्षा आपण त्याला देवाचं वचन शिकवणं आणि दुष्ट सैतानाच्या मार्गातून काढून देवाच्या राज्यामध्ये तो कसा वाढेल हे आम्ही पाहिलं पाहिजे. But we should see to it that we should imbibe God's word into their hearts. We should train them so त्याला that when he faces challenges into his life, when he faces Satan's attacks in his life, he will not be diverted from it. त्याला नवीन जीवन मिळालं पाहिजे. So that he may get newness of life. कारण लहानपणापासूनच लेकराच्या अंतःकरणात दुष्टता आज घडलेली असते. Because the word of God says from childhood, wickedness is there in his heart. देवाचं वचन सांगतं स्तोत्रसंहिता नीतिस्तोत्र याचा 22वा अध्याय 15व्या वचनात सांगितलेला आहे. In Proverbs chapter 22 verse 15, the word of God says, तुम्ही वाचू शकता आपल्या घरामध्ये. you can read this into your home. आणि म्हणून देवाचं वचन अगदी महत्वाचं आहे की त्यांना आम्ही देवाचं वचन ह्या लहानपणापासून शिकवलं पाहिजे. And therefore God's word is very important and we should train them and we should let them learn God's word when they are small. जगी गोष्टीकडे लेकरं आकर्षिले जातात. Worldly attractions attract the child. परंतु त्यांना आम्ही लहानपणीच देवाच्या सानिध्यामध्ये ठेवलं पाहिजे. But from childhood we should keep them into God's presence. नेहमी देवाच्या मंदिरामध्ये घेऊन आलं पाहिजे. We should bring them into the house of the Lord every time. कधी कधी आम्ही फार कामामध्ये गर्क असतो आणि आमच्याच कामामध्ये आम्ही रममान होतो. Many a times we are lost in our own world and we are engrossed in our busy life. आणि लेकरांचं हे लहानपणी फार आई वडिलांकडे काळजीपूर्वक पाहत असतात. And children are very keen observant. They observe their parents very keenly. त्यांचं जीवन कशा प्रकारे आहे And what is their life? On what basis are they building their life? त्याचं ते अनुकरण करतात.
and they follow their parents. आणि म्हणून आपण लहानपणीच त्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे. And therefore, it is very important that we कारण should train देवाचं the वचन- child when they are young. देवाचं वचन सांगतं लहानपणीच त्याला तू शिक्षण दे. And therefore, the word of the Lord says, train your child when he is young. लहानपणीच त्याला थडी मार म्हणजे तो मोठ्यापणी देखील तो देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालेल. And do not spare your hand on him, and so that when he grows old, he will not depart from it. आणि म्हणून आपण लहानपणीच लेकरांना शिस्त लावली पाहिजे. And therefore, when children are young, we should discipline them. आपण त्यांच्यावर प्रीती करतो आणि म्हणून शिस्त ही लावलीच पाहिजे. We love them, and therefore we should discipline them. आणि जर आम्ही लेकरांचा फक्त लाड करीत राहिलो तर ते लेकरांना कोणती गोष्ट कळणार नाही. फक्त लाडच केला आणि शिस्त लावली नाही तर लेकरं देवाच्या पासून दूर जातील. And if we aimlessly pamper them, and if we give them everything they want, then they will not turn to the Lord. अनेक कुटुंब बेशिस्त मुळे कितीतरी त्रास भोगत आहेत. And many families are facing problems because the children are not disciplined. कारण खूप लाड लेकरांचा करतात आणि कोणतीही गोष्ट मागितली तर पटकन देतात. Why? Because parents are pampering their child, and whatever he asks is immediately given to them. आणि म्हणून त्यांना कोणी आई वडिलांनी त्यांची इच्छा नाकारली तर त्यांना खूप राग येतो. And whenever a parent says no to whatever he asks, then he gets very angry and frustrated. आणि त्यांना वाईट वाटतं. They feel sad. अशाच एक लहान मुलगी होती And this is a story of a small girl. आणि तिने आपल्या आई वडिलांजवळ एक गोष्ट मागितली And she asked her parents आणि something. तिने नाही म्हणून सांगितलं. And her parents refused to तिला give it. तिला खूप राग आला. ती देवाजवळ म्हटली, देवा ह्या आईला आधी दुसरे लेकरच होऊ देऊ नको. तिला कसं वागावं तेच कळत नाही. And that small girl was so angered that she prayed to God that my parents should not have more babies, not bear more children, because they do not know how to take care of their child. कारण शिस्तीत वाढवलं नाही. Why? Because they failed to खूप discipline their लाड केला children. आणि कळू लागल्यावर नाही म्हटले. And yeah, we pamper our children, and then it is very difficult for us आज to say no. असेच कितीतरी कुटुंब आहेत. And today many families are facing the same problem. पवित्र शास्त्रामध्ये The word of the Lord says, असेच आपल्या पवित्र शास्त्रामध्ये आपल्याला कळतं की दाविदाचा पुत्र अदोनिया यानं बंड केले, आपल्या बापाची गादी मागितली. in the Bible, the word of the Lord says that David's son Adonai was rebellious. आणि त्याने बंड केल्यानंतर त्याला सांगितलं की हे होणार नाही. नाही म्हटल्यावर त्याला कितीतरी राग आला. And he was so rebellious that when David said no to him, he became very angry. कारण एलीने देवाच्या वचनापासून देवाचं शिक्षण देण्यापासून त्याला शिक्षण योग्य दिलं नाही. Why this happened? Because he failed to train him into the word of God. पहिले राज्य याचा पहिला अध्याय 6 वचनात सांगितलं की तू हे काय करतोस असं विचारलं तेव्हा त्याला दुखवलं. आणि वडिलांनी मुलांना कधीच दुखवलं नव्हतं. एलीच्या घराण्यावर त्याच्यामुळे देवाचा न्याय कोसळला, कारण एलीने पित्याचे कर्तव्य केले नाही. In 1 Kings chapter 1 verse 6, the word of God says that Elijah told, and his father had not displeased him at any time in saying, what thou hast done so. And he also was a very goodly man, and his mother bare him after Absalom. आणि आपण घरीच वाचूया. आणि पहिले शमूएल तिसरा अध्याय 13व वचन. आणि त्या घराण्यावर देवाचा क्रोध आला. And in 1 Samuel chapter 3 verse 13, we can read म्हणूनच this at home. देवाचं वचन सांगतं नीती 23, 13, 14. And in Proverbs 22 verse 6, the word of God आणि says, म्हणून आपल्या मुलाला छडी मारण्याकरता अवमान करू नको. and the word of God clearly says over there, do not spare your rod on your children. आणि नीती 22:6 मध्ये सांगितलं की मुलाच्या स्थितीत अनुरूप असं शिक्षण त्याला दे. And in Proverbs 22 verse 6, the word says that give or train your child what is up to his liking.
आणि म्हणून आपण देवाच्या घरामध्ये, देवाच्या शिस्तीमध्ये, देवाच्या कुटुंबामध्ये आपण राहत असताना आपल्या लेकरांना शिस्तीने वाढवलं पाहिजे. And therefore, as we are serving God, we should train our child when he is young into the word of God. शिस्त ज्यावेळेस शिस्तीने वाढतात तेव्हा नाही जरी म्हटलं तरी लेकरं ते समजून घेऊ शकतात. And when we- आज्ञेत राहतात. And when we discipline our child and when we sometimes say no to them, they understand and they follow the instructions. जेव्हा ते आज्ञेत राहतात तेव्हा देवाचं वचन सांगतं ते देवाचे महान सेवक होतात, देशाचे उत्तम नागरिक बनतात. And when they are obedient, then they can become good citizens आणि- of their country. लहानपणी लेकरं आपल्या आईकडे जास्त आकर्षिले जातात. And when children are young, they are more attracted आई towards their काय mothers. करते, आई कशी करते. They observe very keenly what their mothers are doing. आणि मी देखील लहान असताना मी पण आईकडं, आई वडिलांकडं निरखून पाहत असत. And even when I was small, when I was young, I used to observe my parents. ते दोघंही आई आणि वडील देवाच्या सानिध्यात होते. And my parents were always in the work, in the service of God. आई तर शिक्षण घेतलं नाही किंवा शाळेतही गेली नाही. And my mother was illiterate. She never went to school. परंतु परमेश्वराच्या सानिध्यात राहून तिने प्रभूला मागितलं की मला प्रभू तुझं वाचण्यासाठी, तुझं बायबल वाचण्याकरता मला सहाय्य दे. But she spent time in the presence of God and she asked God that I want to read your word. Please help me to read. आणि ती सुंदर रीतीने बायबल वाचत होती. And then she could read the word very fluently. प्रभूला धन्यवाद असो. परमेश्वराला सर्व गोष्टी शक्य आहेत. And I praise God for that because for God everything is possible. आम्ही जेव्हा त्याच्या सानिध्यात राहतो, त्याचं परमेश्वराचं ऐकतो, तेव्हा सर्व गोष्टी साध्य होतात. And when we are in His presence, when we obey His commandments, then all things work for our good. आणि त्यांचं जीवन मी पाहिलं ते प्रार्थनाशील होते. And I observed their life. Their life was a prayerful life. मला टायफॉइड झाला आणि कावीळ झाली I was affected by typhoid and I आणि had त्यावेळेस jaundice. पुष्कळ दुष्काळ पडला होता. And at that time there was a famine in our village. आणि मला दररोज उलट्या वगैरे होत होत्या. And every day I was vomiting. मग एक दीड महिन्याने मी आईला म्हटलं मला भात पाहिजे. And after 1.5 months, I asked my mother to give me पण some rice. परिस्थिती इतकी वाईट बिकट होती की धान्य मिळणं कठीण होतं. But situation was so difficult that to get some grains or grocery was very difficult. आणि मी पाहिलं की आई वडील देवाच्या सानिध्यात प्रार्थना करत होते. And I saw that my parents were at the presence of the आणि Lord मी and ते praying to अनुभवलं God. की एक गरीब बहीण तांदूळ घेऊन आली. And at that time, I saw that one poor lady, she came with some rice. आई वडिलांची प्रार्थना आणि तिने त्या दिवशी मला तो भात करून दिला. And that day I realized that God is a prayer answering God. खरोखर आम्ही देवाच्या सानिध्यात राहतो आणि देवाला कोणती गोष्ट मागतो तो सर्व गोष्टीचा पुरवठा करतो. And when we are in the presence of God and whatever we ask Him, He आणि provides our needs. खरोखर आपण आपल्या कुटुंबामध्ये बरंच काही शिकतो. And we truly learn so many things from our family. काही जण म्हणतात की आम्हाला देवाचं वचन शिकण्याकरता संडे स्कूल या चर्चमध्ये नाही, आम्हाला कोणी शिकवत नाही आमच्या लेकरांना. And sometimes parents crib that there is no Sunday school in our church and our children are not skilled and they don't learn the word of God. आपल्या कुटुंबात आपण आपल्या लेकरांना घडवलं पाहिजे. But we should train our child in our house. आपल्या आईचं, विशेष करून आपल्या आईचं लेकरं फार लवकर ऐकतात. And the children listen very quickly from आणि their म्हणून mothers. त्या वयामध्ये आपल्या आईने आपल्या लेकरांना योग्य शिक्षण दिलं पाहिजे. And therefore when the children are young, the mothers, it's a great responsibility that she आम्ही should बायबलमध्ये guide पाहतो, her children. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो हेरोदिया ही माता And we see in the Bible the mother Herodias, कर्तृत्वानं भरलेली and she was filled आणि- with strife. आणि तिनं ज्यावेळेस आपल्या मुलीने हेरोदाच्या जन्मोत्सवा दिवशी डान्स करून दाखवला, त्याला खूप आवडला आणि त्याने सांगितलं तुला काय हवंय. And she danced before Herod on his birthday. आणि ती आईला जाऊन विचारू लागली. And he asked him, what do you desire? And she आणि- went to her mother and asked, what should I ask of the king? आणि आईने सांगितलं की बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाचं शिर घेऊन माग. And her mother told her, go and ask for the head of the
John the Baptist. मत्तई 14:7 तुम्ही आपल्या घरामध्ये वाचा, 7 पासून पुढे. You can read Matthew chapter 14, आणि- verse 7. आणि कारण तिने ते शीर मागितल्यानंतर त्यांनी जे वचन दिलं होतं की मी तुला जे पाहिजे ते माग, मी तुला देणार, आणि त्यांनी ते शीर दिलं. And as he had promised that whatever you desire, I will give it to you. And she asked for the आणि head of the म्हणून John the मातांनो- Baptist, and it was given. म्हणून मातानो, आपल्या घरामध्ये योग्य शिक्षण द्या. आपल्या घरामध्ये काय बोलतो, आपण कुणाविषयी बोलतो, कधी कधी आपण पालकांविषयी देखील आम्ही कुजबुज करतो. पालक कसे आहेत, लेकरं ते ऐकतात लहानपणापासून. And therefore, I want to encourage all the mothers that whatever you speak in your house, आणि मग त्यांना- children are observing you. Sometimes we are speaking against our pastors, our relatives, whatever, children are listening to it. आणि मग त्यांना ते मंदिरात जाण्याची देखील इच्छा होत नाही. And therefore, their heart is filled with all these negativity, आपण- and they don't want to come to the house of the Lord. आपण लहानपणापासून परमेश्वराच्या सानिध्यात राहून देवाचं वचन शिकवलं पाहिजे. And therefore, we should be into the presence of the Lord, and we should train our children into God's word. बायबलमध्ये 2 तिमोथी 1:5 वचनामध्ये सांगितलेलं आहे की तिमोथेची आई, तिमोथेची आजी, हिने तिच्या आयुनेकीला देवाच्या वचनामध्ये वाढवलं. त्याचप्रमाणे तिमोथी देखील प्रभूचा मोठा सेवक झाला. And in Bible we see that First Timothy chapter 1 verse 5, we see Eunice, who was the grandmother of Timothy. She trained his mother and also Timothy into God's word. आणि म्हणून कितीतरी माता बायबलमध्ये आहेत की त्यांनी देवाच्या वचनामध्ये राहून आपल्या लेकरांना योग्य शिक्षण दिलं. And we see so many godly mothers into the Bible. They are examples that they आणि train their children into God's word. काही दुष्ट ही माता आपण पाहिली. And we see some mothers are also very wicked mothers. आपण जेव्हा लेकरांना घडवतो त्यावेळेस ते देवाचे मोठे सेवक होतात. And when we give birth to our children, when we train them, then they become good leaders of the country. ज्यावेळेस आपण लेकरांना सांगतो वचन वाच, त्यावेळेस फार कठीण जातं. And when we tell our children that read the word of the Lord, then it is very difficult for them. गोव्या पाठ करा, देवाचं वचन पाठ करा म्हटल्यावर कठीण जातं. When we tell them learn Bible verses, by heart Bible verses, read the word of God, it becomes difficult for them. मी देखील लहान होते त्यावेळेस आमचे आई वडील आम्हाला जेवण देत नव्हते. बायबल वाचल्याशिवाय, प्रार्थना केल्याशिवाय, तेव्हा राग यायचा. And when I was small, my parents used to tell me, unless you by heart the word, we will not serve you dinner or food. परंतु देवाच्या वचनामध्ये वाढत गेल्यानंतर, देवाचं वचन आम्ही शिकल्यानंतर आजही ते आम्हाला देवापासून दूर होऊ शकत नाही. But today I understand that we should be grounded, we should into the word of God, because it is good for us. आणि म्हणून प्रभूच्या सानिध्यात आम्ही राहिलो पाहिजे. And therefore we should always be in his presence. माता पिता जेव्हा देवाच्या सानिध्यात राहतात तेव्हा परमेश्वर त्याचं कार्य करतो. And when mother and father are there into the presence of the Lord, then God reveals his plan and leads his plan. मी देखील एक माता आहे. I too am a mother. मला 3 मुलं आहेत. I have 3 sons. आणि मी ते तिन्ही मुलांना कधी कधी नाही म्हणायचे, त्यांना राग यायचा. And sometimes for giving something, I used to say no to them, and they were angered by that. परंतु आम्ही उभयत दोघांनाही आम्ही लेकरांना योग्य शिक्षण देण्यासाठी आम्ही शिकवत असू. And but we as parents, we trained our children into the word of God. एकदा माझ्या मुलानं मला सांगितलं की मला घड्याळ दे. One day my son asked me that I want a watch, सर्वात धाकटा मुलगा. the youngest one. आणि तो म्हणाला सर्वांना आहे, त्या मोठ्या भावाला आहे, मला पण दे. And he said, my elder brothers have a watch, I too want a मी watch. म्हटलं अजून तुझं वय नाही, इतक्यात तुला नको आहे. And he said, I told him that you are too small for it, आणि and I will not give you. आणि दुसरी गोष्ट, माझ्याजवळ काय आता पैसे नाही. And the second thing I told him that I don't have money now, so I cannot buy you. मी म्हटलं तुला जर पाहिजे तर तू देवाकडे माग. And if you want, you ask from the Lord. अगदीच तुला गरज वाटते तर परमेश्वर पुरवल. And if it is an urgent need, God will provide. आणि मग तो म्हणाला असं आहे का, तर ठीक आहे. And he said, okay. आणि तो एका सभेला गेला, तिथे ऑर्गन वाजवलं. And he went to one meeting, the organ, the piano. आणि तिथं त्याला घड्याळ
आणि बंद पाकिट मिळालं. And in that meeting, as a love offering, he got one आणि watch तो- and one token of love. आणि तो माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, बघ मम्मी, खरंच आहे, प्रार्थना केल्यावर देव बाप देतो. And he came to me and he said that truly, मला mommy, तुझा- God provides. मला तुझा भयंकर राग आला होता, And he said to me, I was very much angry on you, पण मी शिकलो. but I learned the lesson. खरोखर प्रभू आमचा किती महान आहे. Truly, our God is a great God. आम्ही लहानपणीच लेकरांना शिकवतो तेव्हा ते मोठेपणी देवाचे सेवक होतात. And when we train our child when they are young, then when they become old or when they grow up, they become the firm believer in the Lord. आणि परत दुसरी गोष्ट तो सारखा म्हणायचा, एवढं प्रार्थना करता मला बाहेर गावीच जायचं. And once he said that I want to go outside the country. मला अमेरिकेतच जायचं. He said, I want to go to मी America. म्हटलं, आपली काही ऐपत नाही बाळा, एवढं काही पैसे नाही आपल्याकडं. And I told him that it's not in our hands and we cannot provide this. तुला काम नाही, काय नाही, तू कशाला असले गोष्टीचा विचार करतो. And you don't have any job and how you can think of these things. नाही, तुम्ही दोघं एवढी प्रार्थना करता, मग मला का नाही देव पाठवत. And he said to me that you two pray so much, then why can't you send me to म्हटलं, America? तुला पाहिजे तर तू देवाकडे माग. And I told him that if you want, then you pray to आम्ही God. तर काहीच करू शकत नाही तुझ्यासाठी. We cannot do anything for you. आणि त्यानंतर काही दिवसांनी त्याला 1 महिना काम लागलं And after that thing, he got a job into a आणि company 1 for a month. महिन्यातच तो बाहेरगावी गेला. And within a month, he went to America. कंपनीने त्याला बाहेरगावी पाठवलं. And the company sponsored him to go to America. प्रभूची महान कृपा आहे. And this is the आणि- grace of God. तो गेला तर गेला आणि मग आता मला विसाच मिळेना. And he went, and I couldn't get the visa to go मग to तो म्हणू America. लागला, काय मम्मी, तुला विसाच का नाही मिळत, तू एवढं हे करते, मग तुलाच काय झालं. And he said, what is this, mommy? Why can't you get visa? You मी pray so म्हटलं, much. जेव्हा देवाची इच्छा असेल तेव्हा तो मला घेऊन येईल. And I told him, when it is God's will, then he will provide me. इंटरव्ह्यू झाली की तो पहिला फोन करायचा. And whenever the interview was over, he used to call me immediately. आणि त्याला काही तो निराश व्हायचा. And he used to become sad when it was rejected. 5-6 वेळ झाल्यावर मला कसा तरी विजा मिळाला. And after 5-6 times, मिळाला तर finally I मिळाला. got my visa. मिळाला, मी गेले And after receiving the visa, I went to आणि US. दुसऱ्याच दिवशी भयंकर आजारी पडली. And the next day, I was sick over there. आणि मला असं वाटलं की देवाची इच्छा नव्हती म्हणून आले म्हणून आजारी पडले. And I thought maybe this is not God's will, and therefore I'm मला fallen sick over here. ऍडमिट करावं लागलं. And I was admitted in the hospital over there. किती कठीण परिस्थितीत, म्हटलं आता एवढं बिल होणार. I thought it is so difficult situation now. विचार करू लागले The bills will soar up. आणि मला असं वाटलं की आता मी याच ठिकाणी मरण पावणार. And I thought that I will die over here मी only. इतके निराश झाले. And I was very मला disheartened. ताप काही उतरेना. My fever was not coming down. आणि म्हटलं की बापरे, आता कसं काय व्हायचं ह्या बाहेरगावी देशामध्ये. And I thought how it will happen in this मुलगाही unknown काळजी करू लागला. country. And everybody was worried about me. आणि साहेब म्हणाले की बाळा, काही काळजी करू नको, देव बाप आपल्याला सर्व गोष्टी सहाय्य करेल. And pastor said that, son, don't worry, God will provide everything to us. आणि मला इतकं झालं की माझ्या किडनीमध्ये ते इन्फेक्शन झालं. And the sickness grew so strong that it started affecting my kidney. आणि त्यांनी सांगितलं की आता आम्ही काहीच करू शकत नाही, तुम्हाला घरी सोडू शकत नाही, परिस्थिती फार बिकट आहे. And the doctor said that the situation is very difficult, it is very critical, we cannot send you home, and it's going आणि to be मला difficult. भयंकर ताप येऊ लागला. And the temperature was rising every day. आणि मग मला काही सुचेना. And I was not understanding what to आणि do. तेवढ्यात एक बहीण आली, तिथली नर्स ती आली माझ्याकडे. And in that moment, one nurse from that hospital came to me. आणि ती मला म्हणाली, बापरे, काय झालं तुला. And she said to me, what happened, dear? व्हॉट हॅपन. काय झालं तुम्हाला? तर मी म्हटलं असं झालं. म्हणे माझी माय डॉटर इज 4 वीक आणि ती मला म्हणाली की माझी मुलगी आज 4 आठवडे इथं आजारी पडलेली आहे. आणि 4 वीक ही तिला ऍडमिट केलेलं आहे. And she is admitted since 4 weeks over here. तुला किती दिवस झाले.
how many days you have मी म्हटलं आज दुसरा admitted?" दिवस आहे. I said, "It's just the second day." आणि मग ती म्हणाली म्हटली आणि आता ती घरी आहे 4 आठवडे होऊन येते तिला असाच त्रास होतोय. And she said that my daughter is suffering since मग मी 4 अजूनच weeks. घाबरले And then I was very आणि much frightened with this. देवाला प्रार्थना करू लागले. And I started praying to God. आणि प्रभूला म्हटलं, प्रभू आता माझा शेवट संपला वाटतं. And I said to God, maybe this is my end त्या time दिवशी now. मी फार निराश झाले. And that day, I was really very मग disheartened. प्रभू माझ्याशी बोलला, तुझा पाय दुखत होता, तुझा गुडघा दुखत होता, तुला ऑपरेशन सांगितलं होतं, ते कॅन्सल झालं. And God spoke to me that day and He said that your leg was paining, your knee was paining, you were planning for an operation, but I healed you and the operation was किती cancelled. पैसे खर्च केले? How many money you spent over there? 35-40 हजार खर्च केला, 30,000-40,000 I spent on तरी it. माझा पाय बरा झाला नाही. But still my knee was not healed. परंतु प्रभूची प्रार्थना केली आणि परमेश्वराने मला बरं केलं. But I prayed to God and God answered my prayer and He healed me. आणि तोच परमेश्वर मी आहे, तुला मी आरोग्य देणार. And I'm the same God and I'm going to heal you. मी आनंदी झाले. And I was filled with माझे पती joy. आले आणि मग मी त्यांना सांगितलं की मला असं असं झालंय. And my husband came there and I spoke everything what had happened with me. आणि डॉक्टर म्हणाले, पण आम्ही सोडू शकत नाही तिला, And the doctor said that, but आम्ही we risk घेऊ cannot शकत नाही. discharge you. आम्ही रिस्क घेऊ शकत नाही. And we cannot take any risk. तर आणि मग अजून 2 दिवस मला थांबवण्यात आलं. And more 2 days I was आणि observed. परत ती बहीण माझ्याकडे आली And again that same sister came and visited me. आणि मला त्या दिवशी डिस्चार्ज मिळाला. And that day I finally was ती discharged from पळत the आली आणि hospital. म्हणाली, तू काय केलं? And she came running towards me and she said, what did you do? मी काय केलं नाही म्हटलं, खाली जिजसची प्रार्थना केली. I said, I did nothing, but I just prayed to Jesus. माझी मुलगी अजून आजारीच आहे And she said, my आणि तू daughter is 4 still दिवसात कशी काय suffering. बरी झाली? And how come you have been healed? प्रभूला धन्यवाद देतो, आपला प्रभू महान आहे. But I thank God and I give all glory to God that our God is a great God. मातांनो आपल्या कठीण परिस्थितीतून आम्हाला जावं लागतं. And mothers, sometimes we have to go through तरी difficult आम्ही situations. प्रभूकडे पाहतो तेव्हा परमेश्वर आम्हाला कधीच लज्जित आणि फजित करत But नाही. when we look to God, then He never forsakes us nor leaves us or never Bible makes मध्ये- or leaves us ashamed. बायबलमध्ये आज आणखी एक माता आहे यहोवेत. And one more godly mother we can see in Bible who is mentioned, whose name is Jochebed, मोशेची आई. the mother of Moses. फारच आश्चर्यकारक हा अध्याय आहे, निर्गमाचा 2रा अध्याय. And Exodus chapter 2, this is an amazing chapter. आणि त्या मोशेचा जन्म फार कठीण परिस्थितीत झाला. And we see that the birth of Moses took into a very difficult time. इस्रायल लोक खूप वाढले, देवाचे लोक खूप वाढले, फारोला भय वाटू लागलं. And the Israelites were multiplying, and because of this, King Herod was आणि fearful. म्हणून त्यांनी फरमान काढलं की ज्या इस्रायल लोकांना मुलगा होईल त्यांना मारून टाका. And therefore he sent a decree that whenever an Israelite woman bears a son, he will be killed. आणि ज्या मुलगी असेल तर ठेवा. And if it's a woman or if it's a girl child, आणि she अशा can be kept परिस्थितीत alive. यहोवेदला मोशे झाला. And in this situation, Jochebed had given birth to आणि तिने Moses. 3 महिने त्या मोशेला लपवून ठेवलं. And 3 months she concealed or she kept the child in a secret आणि place. नंतर तिने लवाळा केला आणि त्याची बहीण मिरियम त्या लोवाळा नील नदीच्या पाण्यावर सोडताना ती पाहत होती. And then she made a basket of tar, and then in the river Nile she kept afloat that basket. आणि तो लवाळा फारोच्या कन्येने पाहिला. And this basket was observed or seen by Pharaoh's daughter. आणि तिने त्या बाळक सुंदर आहे हे पाहिलं आणि तिने आपल्या राजवाड्यात घेऊन गेली. And she saw that the child was beautiful and she took मिरियम the child म्हणाली, into the मी kingdom. तिला दूध पाजण्यासाठी दाई आणू का? And then Miriam came and she said that, can I bring a nurse to आणि nurse this child? तिने आपल्याच आईला दूध पाजण्यासाठी आणले. And Miriam, she brought her mother to nurse the तिला child. पैसे देण्यात आले And she was paid for that. आणि राजवाड्यात राहण्याचा मान मिळाला.
and she was given the privilege to stay into the palace. ह्या योकेबेदने देवाच्या शिक्षणात त्या मोशेला वाढवलं And Jochebed trained the child. आणि त्यांनी इस्रायलेची सुटका केली. And in this how Moses, when he was कितीतरी nursed by the mother, he became the great leader of that nation. कितीतरी माता बायबलमध्ये आपण पाहिल्या. And we see so many mothers in the Bible. दबोरा, हन्ना देवाची भय धरणारी होती. Deborah, Hannah was the staunch believer of आणि God. परमेश्वरानं तिला मुलगा दिला, तिने देखील देवाच्या भयात वाढवला. And God blessed her with a son, and she gave this son to serve the Lord. आणि म्हणून माता पित्यांनी आपल्या लेकरांना योग्य शिक्षण देतो त्यावेळेस ते जगाच्या गोष्टीपासून परावृत्त होऊन परमेश्वराकडे वळतात. And whenever the parents train the child when they are young, they are grounded into the word of God, and when they grow old, they are not diverted from आणि it. सर्वात महत्त्वाची तर येशूची आई मरिया. And the most important character we see आणि is of तिने- Mary, the mother of Jesus. आणि तिने देखील किती कठीण परिस्थितीत येशूचा जन्म झाला. And we see that in very difficult situation, the birth of Lord Jesus took place. ती देवाचं भय बाळगणारी माता होती She was fearful. She feared God. आणि तो तारणारा म्हणून तो जन्मला. And therefore, the Savior of the world was आणि तो born. तुमच्या आणि माझ्या पापासाठी त्यानं आपलं सर्वस्व दिलं. And for you and for me, He gave आणि म्हणून everything. आम्ही शेवटचं वचन आपण वाचूया. And therefore, we will read the last verse. इर्मया याचा 9वा अध्याय 20वा वचन. आणि म्हणून देवाचं वचन बहिणीनो मातांनो आपल्याला सांगतो, स्त्रियांनो परमेश्वराचे वचन ऐका, त्यांच्या तोंडाचे शब्द तुमचे कान स्वीकारोत. तुम्ही आपल्या कन्यास विलापगीत शिकवा, एकमेकी शोकगीत शिकवा, कारण रस्त्यातील मुले व चौकातील तरुण नष्ट करण्यास मृत्यू आमच्या खिडकीतून आत शिरला आहे. त्याने आमच्या वाड्यामध्ये प्रवेश केला आहे. Jeremiah chapter 9, verses 20 and 21. Yet hear the word of the Lord, O ye women, and let your ear receive the word of his mouth. And teach your daughters wailing, and every one her neighbor lamentation. For death is come up into your windows, and it is entered into our palaces. Cut off the children from without, and the young men from the streets. आणि म्हणून स्त्रियांनो देवाचं वचन आम्ही ऐकून ते आपल्या लेकरांना शिकू, कारण मृत्यू आमच्या खिडक्यातून आत शिरलेले आमचे लेकरं उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. आणि म्हणून प्रार्थनेमय जीवनामध्ये राहा, उठा, सुखात राहणाऱ्या स्त्रियांनो. येशया 32:9 मध्ये देखील सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून स्त्रियांनो मातांनो आपण देवाचं वचन आपल्या लेकरांच्या मनामध्ये ठसवूया. And therefore, I want to encourage all the mothers to train your children into the word of God. Whatever we are listening, the word of God, we should train our children when they are young, so that they may not be diverted from it. For death is knocking at their houses, and anytime they may be falling into praise and temptation of the Satan which is snared for them. So it is our responsibility that we should train our child into the word of God. आणि म्हणून प्रभू आपल्याला कधीही सोडणार नाही. आई आपल्या लेकराला विसरेल, परंतु परमेश्वर म्हणतो मी तुला कधी विसरणार नाही. And the word of God says that a mother will forsake her child, but God will never आपल्या leave nor forsake तळहातावर us. आपल्या तळहातावर त्याने आपलं नाव लिहून ठेवलेलं आहे. तो आपली काळजी घेतो. And He has engraved our names into His hand. प्रभूला धन्यवाद देऊ, प्रभूची स्तुती करू. मातांनो आपल्या लेकरांना देखील आपण शिकवलं पाहिजे. लेकरांनी आपल्या आईबापाचा मान केला पाहिजे आणि खरोखर हे योग्य आहे, प्रभूला आवडतं आहे. And let's worship the Lord. Let's glorify His name. And it's children's responsibility also to honor their parents, because it आणि is म्हणून right आपण unto the Lord. आपल्या लेकरासाठी आपल्या मातेसाठी आपण प्रार्थना करू. आपले लेकर आज आपल्या आईचा सन्मान करीत आहे. प्रभूने त्यांच्याद्वारे त्याचं कार्य अधिक करावं. And therefore today we are going to pray for all the mothers and the children, as on this day all the children will be honoring their parents. जेथे खोटे माता असेल त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करीत आहे. And wherever there are mothers, I'm praying for all the mothers today. हालेलुया. धन्यवाद प्रेमळ देव बाप्पा. आम्ही आदर्श माता म्हणून बाप्पा तुझ्या समोर आम्ही येतो प्रभूजी. Blessed Heavenly Father, we come to your throne of grace, and as a mother
resembling all the mothers आम्ही आमच्या today. लेकरांना योग्य शिक्षण देण्याकरता आम्हा प्रत्येक मातेचं तू सहाय्याने मदत कर. Help us to train and teach our child. आणि into तुझ्या your word. राज्याच्या वाढी करता बापा या लेकरांना बापा तुझे महान सेवक तू बनव. Help us, O Lord, to train our children for the extension of your kingdom. आणि तुझ्या आज्ञेत लेकरांनी राहावं, आई बापाची आज्ञा पाळून प्रभू तुला गौरव द्यावा असं तू होऊ दे. Help our children to obey your words and to honor their parents. प्रत्येक मातेला तुझ्या पवित्र आत्म्याने तू भरून काढ. We ask, O Lord, that fill every mother with your Holy Ghost. तुझ्या वचनाचा मान तुझ्या स्वर्गीय भंडारातून तू पुरवून दे. From your heavenly treasuries, O Lord, fill every mother with your wisdom and understanding. आपल्या लेकरांना भयामध्ये चालते, देवाच्या भयामध्ये चालण्याकरता तू त्यांचं सहाय्य कर. As she's training up her children, O Lord, to follow your paths and to know your ways. त्यांना योग्य शिक्षण देण्याकरता, लेकरांना योग्य शिक्षण देण्याकरता त्यांना तो पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य, तुझ्या वचनाचं सामर्थ्य तू दे. Anoint her and fill her with your Holy Spirit, O Master. आणि अनेक प्रभू तुझे देवाचे सेवक होऊ दे. मोशेप्रमाणे, तिमोथ्याप्रमाणे, प्रभू बापा शमूएल प्रमाणे. Like Moses, Timothy, and Samuel, many more leaders may be raised for the extension of your kingdom, की ते बंधनामधून लोकांना देवाच्या राज्यात आणतील so that they may glorify your name. आणि नवन जीवन देतील Yes, O Lord, you give them the newness आणि of तुझे life, सेवक बनतील. so that they may become your तुझ्या राज्याची वाढ, servants. तुझ्या राज्याची वाढ होण्याकरता तू त्यांचं विशेष सहाय्याने मदत कर. Help them to glorify you and to extend your kingdom. सर्व मातांना आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये सोपवून देतो We submit all the mothers into your mighty hands. आणि सर्व माता पित्यांवर तुझा आशीर्वाद पुरवून दे. And we ask your blessings on all the parents and on the children. प्रभू येशूच्या नावात मागते, आमेन. In Jesus' precious name we pray. Amen. पुन्हा एकदा सर्व मातांना मातृदिनाच्या शुभेच्छा. Once again, I greet and wish all the mothers a happy and blessed Mother's Day. May I request all mothers to please stand wherever you are. सर्व मातांना विनंती करतो, तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात आपल्या जागेवर उभा राहा. You are very important in the sight of God. तुम्ही देवाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहात. You are very valuable in the sight of तुम्ही God. देवाच्या दृष्टीने फार मौल्यवान आहात. Don't think yourself belittling. कधीच विचार करू नका तुम्ही फार कमकुवत आहात. Maybe many mothers are discouraged by their husbands. कदाचित पुष्कळ माता त्यांच्या पतींमुळे निराश आहेत. And they think that husband doesn't care for us. आणि पुष्कळ मातांना वाटतं की त्यांचे पती त्यांची काळजी घेत नाही. I know that. मला ते माहीत आहे. But one thing I know, परंतु एक गोष्ट मला माहीत आहे, God looks at you as a very important person of the family. देव तुमच्याकडे कुटुंबातले महत्त्वाचे व्यक्ती म्हणून पाहत आहे. God has blessed you with many abilities that men do not have those abilities. ज्या कलागुण पितांकडनं ये त्या सर्व कलागुणांनी देवाने तुम्हाला भरलं आहे मातांनो. And God wants to strengthen you today. आणि देवाला तुम्हाला ताकद द्यायची आहे. God wants to empower you today. देवाला तुम्हाला सामर्थ्याने युक्त करायचं आहे. God wants to pour out His love and your strength and His power in your life. देवाला तुमच्या जीवनामध्ये त्याच्या सामर्थ्याचा, प्रीतीचा, ताकदीचा वर्षाव करायचा. Gracious loving Heavenly Father, we bring all the mothers into your holy presence. कृपाळू परमेश्वर पित्या, आम्ही सर्व मातांना तुझ्या पवित्र सानिध्यामध्ये आणत आहोत. Whosoever heareth my voice, O God. जे कोणी माझी वाणी ऐकत आहे, And all the mothers, those who are standing, आणि जे सर्व माता उभे आहेत, stretch forth your mighty hand and touch them and heal them. आपल्या सामर्थ्याने हाताने त्यांना स्पर्श कर, त्यांना आरोग्य Strengthen दे. them, empower them. याच त्यांना तू ताकद दे, सामर्थ्य युक्त कर. Build them, O Lord. त्यांचं बांधणी तू कर. Build their morale, O God. त्यांची नैतिक बांधणी कर. Give them strength त्यांना ताकद दे. to lead the family into godly life. देवभीव जीवनामध्ये कुटुंबाचं मार्गदर्शन करण्यासाठी Use them to bless their husbands and their children. त्यांना त्यांच्या पतींना त्यांच्या लेकरांना आशीर्वाद करण्यासाठी उपयोगात आण. We commit them in your holy hands. त्या सर्व मातांना आम्ही त्या पवित्र हाती स्वाधीन In करत आहोत. Jesus' precious name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या मनोनात मागतो तू ऐक. Amen. आमेन. Now the grace of God, the love of the Lord Jesus Christ, and the coming of the Holy Spirit be with us all, especially with all mothers, now and forevermore. Amen. Those who are going to celebrate their
birthday and wedding anniversary, we would like to sing a song for you. जे सर्व आपला वैयक्तिक वाढदिवस वैवाहिक वाढदिवस साजरा करणार आहात या आठवड्यामध्ये त्या सर्वांसाठी आम्ही वाढदिवसाचं गीत गाऊ इच्छितो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary those who are married. Happy anniversary to you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless everyone. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Loving Heavenly Father, we thank you for all those who are going to celebrate their personal birthday and wedding anniversary this week. प्रेमळ स्वर्गीय पिते आम्ही त्या सर्वांसाठी प्रार्थना करत आहोत जे आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये त्यांचा वाढदिवस वैवाहिक जीवनामध्ये त्यांचा वैवाहिक वाढदिवस साजरा करणार आहेत. Give them many more personal birthday in their personal life and many more wedding anniversaries in their marital life. त्या प्रत्येकाला त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये वैयक्तिक अनेक वाढदिवस दाखव वैवाहिक जीवनामध्ये वैवाहिक अधिक वाढदिवस दाखव. Fill their life with all your heavenly blessings. त्यांचं जीवन तुझ्या स्वर्गीय आशीर्वादाने भर. Let your strength, health, wisdom and knowledge be a part of their life. तुझी ताकद आरोग्य आणि परमेश्वरा ज्ञान बुद्धी त्यांच्या जीवनाचा भाग होऊ दे. As you are blessing them, O Lord, तू त्यांना आशीर्वाद करत असताना make them a channel of blessing to others. त्यांना अनेकांसाठी आशीर्वादाचं कारण तू We बनव. commit them in your holy hands. त्या सर्वांना आम्ही त्या पवित्र हाती स्वाधीन In करीत आहोत. Jesus' precious name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो ऐक. Amen. आमेन. Next Sunday is a youth Sunday. पुढचा रविवार हा तरुणांचा रविवार आहे. So all the children or parents bring all your young children to the worship. भक्तीच्या ठिकाणी सर्व आईवडिलांनी आपल्या तरुण लेकरांना आणावं. Let's meet one another, greet one another, exchange the love of God with one another. एकमेकांना भेटूया देवाचे आशीर्वाद आणि देवाची प्रीती एकमेकांसाठी विभाग घेऊया. God bless you. देव बाप आपला सर्वांना आशीर्वाद करो.